నమస్తే గరుడ న్యూస్ కి స్వాగతం। నా పేరు ముందుగా వార్తలను ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం। ప్రతి జిల్లాకు ఒక వైద్య కళాశాల లేదా ఒక పీజీ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉండాలి। ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ। కేజ్రీవాల్ మరో హామీ, అందరికీ ఉచిత వైద్యం। తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పలువురు ప్రముఖులు। కోవిడ్ కారణంగా 7వ తేదీ నుండి 16వ తేదీ వరకు జరిగే దసరా ఉత్సవాలు ఏకాంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు। డి పెద్దిరాజు। వార్తల్లోని వివరాలకు వెళ్తే రాజస్థాన్లో ఇవాళ 4 వైద్య కళాశాలలకు మోదీ శంకుస్థాపన చేశారు। బాన్జ్వారా, సిరోహి, హనుమాన్పూర్, దౌసా జిల్లాలో కొత్త మెడికల్ కాలేజీలకు శంకుస్థాపన జరిగింది। వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్నారు। ఆరోగ్య సంరక్షణ చర్యలపై తమ ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టినట్లు ఆయన చెప్పారు। नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से समय पर पूरा होगा। साथियों, हम सभी ने देखा है कि कुछ दशक पहले देश की मेडिकल व्यवस्थाओं का क्या हाल था। 2001 में, आज से 20 साल पहले, जब मुझे गुजरात ने मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा का अवसर दिया, तो हेल्थ सेक्टर की स्थिति वहां की भी बहुत चुनौतियों से भरी हुई थी। चाहे वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकल शिक्षा हो या फिर इलाज की सुविधाएं हो, हर पहलू पर तेजी से काम करने की जरूरत थी। हमने चुनौती को स्वीकारा और मिलकर स्थितियों को बदलने की कोशिश की। गुजरात में उस समय मुख्यमंत्री अमृतम योजना के तहत गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू की गई थी। गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में डिलीवरी के लिए चिरंजीवी योजना के तहत प्रोत्साहित किया गया, जिससे माताओं और बच्चों का जीवन बचाने में बहुत अधिक सफलता मिली। मेडिकल शिक्षा के मामले में भी बीते 2 दशकों के अथक प्रयासों से गुजरात ने मेडिकल सीटों में लगभग 6 गुना वृद्धि दर्ज की है। साथियों, मुख्यमंत्री के रूप में देश के हेल्थ सेक्टर की जो कमियां मुझे अनुभव होती थी, बीते 6-7 सालों से उनको दूर करने की निरंतर कोशिश की जा रही है। और हम सबको मालूम है, हमारा संविधान के तहत जो फेडरल स्ट्रक्चर की व्यवस्था है, उसमें हेल्थ ये राज्य का विषय है, राज्य की जिम्मेवारी है। लेकिन मैं राज्य का मुख्यमंत्री रहा लंबे समय तक, तो क्या कठिनाइयां हैं वो मुझे मालूम थी। तो मैंने भारत सरकार में आकर के, भले दायित्व राज्य का हो तो भी उसमें बहुत सारे काम करने चाहिए भारत सरकार ने, और उस दिशा में हमने प्रयास शुरू किया। हमारे यहां एक बड़ी समस्या ये थी कि देश का हेल्थ सिस्टम बहुत ही अधिक टुकड़ों में बटा हुआ था। अलग अलग राज्यों के मेडिकल सिस्टम में పంజాబ్ లో బాగా వేయడమే లక్ష్యంగా కేజ్రీవాల్ దూసుకెళ్తున్నారు। ఇప్పటికే పంజాబ్ ప్రజలకు 300 యూనిట్ల వరకు ఉచిత కరెంటుతో అందిస్తామని ప్రకటించిన కేజ్రీవాల్ తాజాగా నేడు మరో వాగ్దానం చేశారు। పంజాబ్ ప్రజలకు ఉచితంగా వైద్యం అందిస్తానని మరో హామీ ఇచ్చారు। ఈ రోజు లुधियानाలో పర్యటిస్తున్న ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు। चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। स्वीडन के मुख्यमंत्री हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आए। उस किस्म का मोहल्ला क्लिनिक अब पंजाब के हर पिंड में खोला जाएगा, पिंड क्लिनिक बनाया जाएगा। शहरों में हर वार्ड के अंदर एक अलग क्लिनिक बनाया जाएगा। 16,000 मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक और वार्ड क्लिनिक, 16,000 क्लिनिक खोले जाएंगे पंजाब के अंदर।
इस क्लिनिक में क्या होता है, मान लीजिए आपको खांसी हो गई, जुकाम हो गई, थोड़ा बुखार हो गया, तो आपको पीजीआई जाने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलते नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आपको ये सारी रोजमर्रा की बीमारियों का इलाज, वहां पे आपके पिंड में मोहल्ला क्लिनिक होगा, वहां चले जाओ, वहां पे आपको इलाज मिलेगा। पांचवी गारंटी, जितने सरकारी अस्पताल हैं बड़े बड़े पंजाब के अंदर, उन सारे अस्पतालों को ठीक किया जाएगा। दिल्ली में भी अस्पतालों की बुरी हालत थी, सारे अस्पताल हमने एयर कंडीशनड कर दिया। आप जाके देखो, अब दिल्ली सरकार के अस्पताल सेंट्रली एयर कंडीशनड है, प्राइवेट अस्पतालों की तरह शानदार। ऐसे ही पंजाब के सारे बड़े सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया जाएगा, अच्छा बनाया जाएगा। वहां दवाइयां मिलेगी, वहां टेस्ट होंगे, वहां सारी मशीनें काम करेंगी, और बड़े स्तर के ऊपर नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। और छठी और आखिरी गारंटी, दिल्ली में हमने योजना चालू की है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हमने ऐलान किया है कि अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, जो उसको देखे उसको अस्पताल में एडमिट करा दो, चाहे बगल में जितना भी बड़े से बड़ा अस्पताल है, महंगे से महंगा अस्पताल है, आदमी की जान बचाना जरूरी है, उसमें जाके उसको एडमिट करा दो, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। पंजाब के अंदर भी किसी का भी एक्सीडेंट होगा, रोड एक्सीडेंट किसी का भी होगा, उस रोड एक्सीडेंट के विक्टिम को उसका पूरा का पूरा इलाज पंजाब सरकार कराएगी, उसको अपनी जेब से एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये 6 गारंटी आज मैं पंजाब के लोगों को दे रहा हूं। मुझे बेहद खुशी है कि इतने मायूसी के माहौल में भर्ती की जाएगी, इतने मायूसी के माहौल में जब इतनी राजनीतिक अस्थिरता है, एक आशा की किरण आम आदमी पार्टी के रूप में दिखाई देती है कि कम से कम एक तो पार्टी है जो पंजाब के लोगों की सोच रही है, उनकी बिजली की सोच रही है, उनकी हेल्थ की सोच रही है। ये मेरी आज की गारंटी थी। एक छोटी सी अनाउंसमेंट मुझे करनी है। आज सुबह सुबह लुधियाना के कुछ पत्रकार मुझसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि आपकी सरकार सर बनना तय है, अगर आपकी सरकार बन जाए तो पूरे पंजाब में 3 शहर ऐसे हैं जहां पे प्रेस क्लब है, जालंधर, अमृतसर और चंडीगढ़। बोले जी बाकी शहरों में भी प्रेस क्लब बना देना। तो मैं आज आपको वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो जितने भी छोटे बड़े शहर है पंजाब के, सब जगह आपकी सुविधा के लिए प्रेस क्लब बनाए। తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు వీఐపీ విరామ సమయంలో ఏపీ డిప్యూటీ స్పీకర్ కోన రఘుపతి, ఎమ్మెల్యే వెంకట సతీష్ కుమార్, ఎంపీ గురుమూర్తి, ఎమ్మెల్యేలు పుప్పల వాసుబాబు, అబ్బయ్య చౌదరిలు స్వామివారిని దర్శించుకుని సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని కుటుంబ సమేతంగా దర్శించడం జరిగింది. రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని, మనం అందరం కూడా సుఖ సంతోషం ఉండాలని, అలాగే చూసాం మనం ఈ వర్షాకాలాలు గత 3 సంవత్సరాల నుంచి కూడా సమృద్ధిగా మన వర్షాధార ప్రాంతం కాబట్టి వర్షాలు అత్యధికంగా వెంకటేశ్వర దయ వలన అత్యధిక వర్షపాతం కలిగి రైతులందరూ కూడా, ముఖ్యంగా ఈ మెట్ట ప్రాంత రైతులందరూ కూడా చాలా చక్కగా సిరి సంపదలతోటి ధనధాన్యాలతో తొలుతూగుతున్నారు. తప్పకుండా స్వామి ఆశీస్సులు
మాకు మా ప్రభుత్వానికి మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మెండుగా ఉండాలని ఆయన ఆధ్వర్యంలో నేతృత్వంలో తప్పకుండా రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లోనూ ముందుకు వెళ్ళాలని ఆయనకి ఆ భగవంతుడి ఆశీస్సులు మాకు మా ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి గారికి మెండుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ నమో వెంకటేశయ్య. కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనార్థం ఈరోజు తిరుమలకు రావటం జరిగింది. నాతో పాటుగా వాసుబాబు గారు, అదేవిధంగా అనేక మంది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నుంచి ఈరోజు స్వామివారి దర్శనానికి రావటం జరిగింది. ఆ స్వామివారి ఆశీస్సులు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఎప్పుడు ఉండాలని, కరోనా లాంటి విపత్తులు రాకుండా ఆ స్వామి ఆశీస్సులు మా ప్రభుత్వానికి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, రాష్ట్ర ప్రజానికాన్ని అందరికీ కూడా ఆ స్వామి ఆశీస్సులు ఉండాలని, పూర్తి ఆరోగ్యాలతో రాష్ట్ర ప్రజానికం ఉండాలి అని చెప్పి ఏ కార్యక్రమం తలపెట్టినా అది దిగ్విజయంగా సాగే విధంగా, ఎటువంటి అడ్డంకాలు లేకుండా ఆ స్వామి ఆశీస్సులతో చేపట్టే ప్రతి కార్యక్రమం ఈ ప్రభుత్వం పేదవారికి అందించే ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ కూడా దిగ్విజయంగా ముందుకు వెళ్ళాలని, ఇచ్చిన ప్రతి మాటను కూడా నిలబెట్టుకునే విధముగా ఆ స్వామి అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. కోవిడ్ కారణంగా 7వ తేదీ నుండి 16వ తేదీ వరకు జరిగే దసరా ఉత్సవాలు ఏకాంతంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు శ్రీకాళహస్తి ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి డి పెద్దిరాజు తెలిపారు. కాళహస్తీశ్వర క్షేత్రంలో వచ్చే నెల నుంచి అంటే 7వ తారీఖు నుంచి 16వ తారీఖు వరకు కూడా దసరా ఉత్సవాలు ప్రారంభమైనటువంటి సందర్భంలో ఉపాలయాల్లో కానీ, కనకదుర్గమ్మ టెంపుల్ కానీ, తర్వాత గంగమ్మ టెంపుల్ కానీ, తర్వాత ఇతర ఉపాలయాల్లో కూడా ఈ కోవిడ్ నిబంధనలు అవి పాటిస్తూ ఏకాంతంగా ఇవన్నీ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కాళహస్తీశ్వర క్షేత్రం దేశవ్యాప్తంగా కూడా, ముఖ్యంగా ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో కూడా చాలామంది ఇక్కడికి రావడం అనేది జరుగుతోంది. కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా ప్రముఖ దేవాలయం కాబట్టి పంచభూత క్షేత్రాల్లో ఒక క్షేత్రం, ఏకైక ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పంచభూత క్షేత్రాల్లో ఏకైక క్షేత్రం కాబట్టి ఈ దేవాలయాన్ని మరింతగా ఎంతో ప్రసిద్ధమైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రం కాబట్టి మంచిగా ఇక్కడికి వచ్చేటటువంటి భక్తులకి అన్ని విధాలుగా సకల సౌకర్యాలు అవి కల్పిస్తూ ఆహ్లాదకరమైనటువంటి విధంగా వారికి ఆ వాతావరణం కల్పించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం అనేది జరుగుతోంది. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. అది ప్రత్యేకించి ఎవరికి అనుమతి ఇవ్వడం జరగలేదండి. అది మన దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే వీళ్ళని కన్సర్న్ చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ని, తర్వాత అక్కడ అర్చకుల్ని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత అక్కడ భద్రతా సిబ్బందిని కూడా నిలుపుదల చేయడం జరిగిందండి. వాళ్ళకి కూడా నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత నా ఎస్ఐ గారు కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వీరికి కూడా కంప్లైంట్ చేసి అవన్నీ వెంటనే కంప్లైంట్ కూడా చేస్తున్నామండి. అది ఎంక్వైరీ. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల వల్ల మానవ మనుగడకి ఇబ్బంది వస్తుందని భావించిన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నివారించడం కోసం నెల రోజుల పాటు నెహ్రూ యువ కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో నెల రోజుల పాటు ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం జరిగిందని, జిల్లాలో 10,080 కేజీల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను సేకరించి నిర్మూలించాలని జాయింట్ కలెక్టర్ రాజశేఖర్ అన్నారు. అంటే ప్రతిరోజు ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేసుకుంటూ ఇండిపెండెన్స్ డే మనకు వచ్చే 75 years అయింది కాబట్టి సేఫ్ ఏపీ కానీ, క్లీన్ ఏపీ కానీ, క్లీన్ ఇండియా కానీ, ఇలా ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ మనం చేసుకుంటూ ఈ మాసాన్ని క్లీన్ అక్టోబర్గా అబ్జర్వ్ చేయవలసిందిగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నమెంట్ ఏపీ కూడా డిసైడ్ చేశారు. అందుకని మనకు కూడా 2వ తేదీన హానరబుల్ సీఎం గారు ఏపీ క్లీన్ ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేస్తారు. మనకి జరిగింది, గౌరవ మంత్రివర్గం రివ్యూ చేయడం జరిగింది. 100 days ప్లాన్ కూడా డే టు డే యాక్టివిటీస్ పైన ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా చాక్అవుట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఎకలాజికల్గా అది చాలా ఇంపాక్ట్ చూస్తుంది కాబట్టి దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి.
డిసైడ్ చేసి ప్లాస్టిక్ని వాడకుండా ఉన్న ప్లాస్టిక్ని కలెక్ట్ చేసి డిస్పోజ్ చేస్తాం. కమిషనర్ గారు మీరు ఎక్కడ ఏ లొకేషన్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే అక్కడ అది మొత్తం ఆ ఏరియా అంతా కూడా మనం క్లీన్ అప్ చేస్తాం. ప్లాస్టిక్ స్టోరేజ్ పాయింట్ పెట్టేసుకొని ఈ నెలకు ఉంటాయి కదా దాని ద్వారా సందేశాన్ని 8th and 9th రైల్వే ఫంక్షన్స్ అండ్ స్టాఫ్ ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వల్ల ఇది కాబట్టి వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ రైల్వేస్ 8th and 9th రైల్వే స్టేషన్స్లో ఈ ప్లాస్టిక్ని కలెక్ట్ చేయించడం. 10th పోలీస్ మీడియా అండ్ సిఎపిఎఫ్ 10th మీడియా వాళ్ళు తర్వాత పోలీసు వారి ఆధ్వర్యంలో వారి ప్రిన్సెస్లో ఆ ప్లాస్టిక్ అంతా కూడా కలెక్ట్ చేయించడం. 11th and 12th పొలిటికల్ లీడర్స్ ఇంక్లూడింగ్ పిఆర్ఐ ఇది ఎలాగో మనకు డైలీ 100 days యాక్టివిటీ ఉంది. అందులో భాగంగా ఆ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేయించేసి ఆ పంచాయతీల పరిధిలో లేదా మండలాల పరిధిలో ఆ ప్లాస్టిక్ని కలెక్ట్ చేయించడం పెడతారు. అట్లాంటివి ఒకటి పెట్టి ఎక్కడైనా ఉండి ప్లాస్టిక్ ఎత్తుకొస్తే దాంట్లో వేయండి. ప్రజల్లో కూడా అవగాహన ఉండాలి. మన ఇంట్లో ఏరియా ప్రజలు కూడా వేస్ట్ ఉండేది షెల్టర్ కూర్చున్నారు అనుకో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే ప్లాస్టిక్ అంతా ఎత్తుకొచ్చి ఆడేసేయండి. ఇంటిల్లో పోయి మనం చూడలేదు. ప్రతి మహిళను తీసుకురావడం అంటే ఎవరు రాదు. మనం అక్కడైనా ఏదైనా పెట్టేసి ఒక కంటైనర్ ఏదైనా పెట్టేసి తీసుకొచ్చి అక్కడ ఏంటి అంటే క్వాంటిటీ బయట వస్తుంది. అది మనం వాడుతున్నాము. బ్యాగ్స్ కానీ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ కానీ వాటర్ బాటిల్స్ ప్లాస్టిక్ ఏదైతే వాడుతున్నామో ఎక్కడైనా అక్కడ పడేది. ప్రజలు మెయిన్ ఏమంటే ఒకటి చెప్పాల్సింది ఇది ఎర్త్లో ఇది కాదు చెప్పాలి. భూమిలో మెల్ట్ కాదు కాబట్టి ఇది పొల్యూషన్ దారి చేస్తుంది. పెద్ద కాలం ఉన్నాయనుకో దాని కింద ఇక్కడ రూమ్ చూస్తే దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి ఈ ప్రోగ్రామ్. సో మనము ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం 3 years సేమ్ ప్రోగ్రామ్స్ సేమ్ యాక్టివిటీస్ అంటే మనం ప్రజలతో ఓట్లు సోర్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేయడం. సో దాన్ని ఎంటర్ప్రైజెస్ తీసుకొచ్చారు. దాని మేనేజ్మెంట్ హౌ బెస్ట్ పీపుల్ అనేది మెయిన్ దీంట్లో సో ఈ సెటప్లో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే బిహేవియరల్ చేంజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసినప్పటికీ కూడా బట్ యాక్టివిటీని టేకప్ చేయడం. శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం నందు ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి పెద్దిరాజు ఆధ్వర్యంలో గురువారం హుండీల లెక్కింపు కార్యక్రమం చేపట్టారు. కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ ఆపాలని, స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మకానికి ట్రాన్సాక్షన్ మరియు లీగల్ అడ్వైజరీల ఎంపిక ప్రక్రియను రద్దు చేయాలని సిఐటియు రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు డి గోవిందరావు, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి పి తేజేశ్వరరావు, జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు సిహెచ్ అమ్మన్నాయుడు డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మకానికి ట్రాన్సాక్షన్ మరియు లీగల్ అడ్వైజర్ల కమిటీ నియామకానికి వ్యతిరేకంగా గురువారం సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో ఏచెర్లలో ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సిఐటియు రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు డి గోవిందరావు మాట్లాడుతూ, విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మకాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలు ముక్త కంఠంతో వ్యతిరేకిస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్ మరియు లీగల్ అడ్వైజర్ల కమిటీ ఎంపిక చేసి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మకాన్ని వేగవంతం చేయడానికి కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం పూనుకుంటుందని అన్నారు. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ను కారు చౌకగా విదేశీ కంపెనీలకు అమ్మాలని బీజేపీ తీవ్రంగా కుట్ర చేస్తుందని విమర్శించారు. కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం 27/1/2021 విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ 100% అమ్ముతామని ప్రకటించినప్పటి నుండి గత 8 నెలలుగా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఆందోళనలో దద్దరిల్లుతుందన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటియు నాయకులు డి బంగారాజు, డి రామారావు, ఎన్ రమణ, ఎల్ శివ, శ్రీనివాసరావు, గోవింద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈరోజు విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ అడ్వైజరీ కమిటీ పేరుతోని ఈవేళ విశాఖ ఉక్కుని చేయడానికి వచ్చింది. దీన్ని నిరసిస్తూ ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన నిర్వహిస్తున్నాం. అందులో భాగంగానే ఈరోజు హెచ్చరిలోనూ అలాగే శ్రీకాకుళం వివిధ ప్రాంతాల అన్ని దగ్గరలు కూడా ఈవేళ ధర్నా నిరసన కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది. ఈవేళ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం ఈరోజు 25,000 ఎకరాలు 65 గ్రామాల ప్రజలు త్యాగాలు, అదేవిధంగా 32 మంది ఆత్మ బలిదానాలు తోని నిర్మాణం చేసిన విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం ఈరోజు కార్పొరేట్ శక్తులు దారాదత్తం చేయడానికి బీజేపీ ప్రభుత్వం చూస్తుంది. అంతేకాదు ఈరోజు బీజేపీ ఎంత దుర్మార్గమైందంటే ఆ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం 4,800 కోట్లు పెట్టుబడి పెడితే ఈరోజు 44,000 కోట్ల రూపాయలు డివిడెండ్ల రూపంలోన ఈవేళ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కట్టింది. ఈరోజు బంగారుబాద్ లాంటి స్టీల్ ప్లాంట్ ఈవేళ అంబానీ ఆదాయానికి పోస్కో వంటి టాటా వంటి సంస్థలకు అప్పచెప్పడానికి ఇవాళ అడ్వైజరీ బోర్డు కమిటీ వేస్తామనేసి ఇవాళ పిలిపిస్తే దానికి వ్యతిరేకంగా ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసన చేస్తాం. ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ రోజు ప్రజల డబ్బుతో నిర్మించిన ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు స్టీల్ ప్లాంట్లతో సహా రైల్వే, పోస్టులు, ఇన్సూరెన్స్, భూములు మొత్తం అంతా కూడా అంబానీ ఆదాయానికి అప్పచెప్పే ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా భవిష్యత్తులో పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు చేస్తామని చెప్పి హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాం. ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా తమ ప్రభుత్వ పాలన కొనసాగుతోందని ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన సభాపతి తమ్మినేని సీతారాం అన్నారు. ఆమదాల వలస మండలంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన సభాపతి తమ్మినేని సీతారాం గురువారం ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. ముందుగా చిన్నజొన్న వలస 18 లక్షల నిధులతో, గాజులు కొల్లి వలస 13 లక్షల నిధులతో, చిట్టి వలస 18 లక్షల నిధులతో, పొన్నంపేట 21 లక్షల నిధులతో మనబడి నాడు నేడు కింద పనులు పూర్తి చేసిన స్కూళ్లను పునః ప్రారంభించిన స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో స్కూళ్లకు ఇప్పటి స్కూళ్లకు తేడా చూస్తే ఆ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వానికి తేడా కనిపిస్తుందని, విద్య కోసం చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని, ఈరోజు విద్యార్థులు నియోజకవర్గం కదలకుండా చదువుకునే అవకాశం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కల్పిస్తున్నారని చెప్పారు. లేకపోతే 70 రోజులైతే అవి క్యాన్సిల్ అవుతాయి. కాబట్టి పట్టాలను పూర్తిగా ఉపయోగించుకొని నిర్మాణంలోకి వెళ్ళండి. నేను జిల్లా మొత్తం తిరుగుతుండేటప్పుడు బ్రహ్మాండంగా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటున్నాను. అద్భుతమైనటువంటి పట్టణాల మాదిరిగా ఉన్నాయి. ఇది మనకి జిల్లాలో ఉంటేటువంటి పెద్ద కాలనీ. ఇక్కడ ఆర్ఆర్ కాలనీలో వచ్చినటువంటి కాబట్టి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మన పిల్లలు చదువుకోవాలి. పిల్లలు తల్లిదండ్రుల ఆస్తి, అంతే కదా, వాళ్ళు మన ఆస్తి. వాళ్ళకి మనం ఇచ్చేది చదివే, మంచి చదివే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆస్తి. కాబట్టి మనం ఆ విషయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ఆయనే శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. ఇవాళ అమ్మఒడి కానీ, అలాగే జగనన్న విద్యా కానుక కానీ, అలాగే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ, లేదు అట్లాగే వసతి దీవెన కానీ, ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ఈనాడు చేస్తున్నాం. ఇవాళ మన పిల్లలు యూనిఫారం దగ్గర నుంచి స్వయంగా ఆయనే సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు. పిల్లలకు విద్యను అభ్యసించాలని ఇవాళ ప్రపంచం ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. విజ్ఞాన ప్రపంచం ముందుకు పరుగులు తీస్తుంది. ఆ విజ్ఞాన ప్రపంచంలో మన పిల్లవాడు కూడా చదువుకోవాలి, పోటీ పడాలి, పోటీలో నిలబడాలి, పోటీలో ప్రథమ బహుమతి తీసుకొని విజేతగా ఉండాలన్నటువంటి కలలు కంటున్నటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి ఆశలకు, ఆశయాలకు మనందరం కూడా తోడ్పాటు చేసి ఆ బోధపత్రి వేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని మీకు మనం చెప్తున్నాం. అందుకు దయచేసి ఈ కార్యక్రమాలన్నింటినీ విజయవంతం చేయండి. ఇంకా నాకు మరి 2 ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి, పిట్టివలసలో అలాగే రావణపేటలో. కాబట్టి వాటి కోసం ఇప్పుడు నేను బయలుదేరి వెళ్తున్నాను. మళ్ళీ వస్తాను, మీ గ్రామం వస్తాను, వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నింటినీ తెలుసుకుని తదనుగుణంగా నిర్ణయాలని, అలాగే సేద్యానికి కావలసినటువంటి, వ్యవసాయానికి కావలసినటువంటి అన్ని సౌకర్యాల్ని నేను ఏర్పాటు చేసి ముందుకు నడిపిస్తాను. ఆ పంతాలో వెళ్తున్నాం. చాలా మంది అంటున్నారు, అర్థం పడతానని విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఆ గోడ మీద బొమ్మలు వేసి
ఇదే నాడు లేడని చెప్తున్నాను. రమ్మనమనండి అన్న పెద్ద మనుషులకే రమ్మనమనండి. ఇక్కడ గౌరవతులు వాళ్ళు చూడమని లేదు, అక్కడ చిన్నజోని వాళ్ళు చూడమనండి లేదు, ఇక్కడ మన చిట్టి వలస కానీ లేదు, అలాగే రావాలపేట కానీ లేదు, ఎక్కడైనా సరే ఛాలెంజ్ చేస్తాను. ఆ వాళ్ళకి బొమ్మలేసామో దాన్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఉపయోగకరమైనటువంటి విద్య కోసం ఈనాడు ఆ వాతావరణాన్ని తెచ్చాము. దమ్ముంటే రమ్మనమనండి. బొమ్మలేసామో ఇది అభివృద్ధి చేస్తాము. మాటలు మాట్లాడడం కాదు, జాతర చేయాలి. మీకు చేత కాదు, చేయలేకపోయినారు. అందుకే ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని ఇంటికి పంపించింది. ఇంటికి పంపించిన సిగ్గులేదు. 4 మండలాలు జడ్పీటీసీలు ఈనాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టబెడితే లేనిపోయి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రజల తాలూకా తీర్పు క్లియర్ గా ఉంది. అభివృద్ధికి, సంక్షేమానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో మేము నిలబడతామని చెప్పి ఈనాడు నిలబడి చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా సరే మీరు విమర్శలు ఆపండి, వాస్తవాలు చూడండి, నిజాల్ని గమనించండి. నిజాల్ని గమనించి మీరు మాట్లాడండి. ఏ నాడు నేడు స్కూల్ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడతారో రమ్మనమంటున్నాం. అక్కడే వెళ్తాం, ఆ స్కూల్లోనే వేదికేద్దాం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ప్రతి జిల్లాకు ఒక వైద్య కళాశాల లేదా ఒక పీజీ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉండాలి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. కేజ్రీవాల్ మరో హామీ, అందరికీ ఉచిత వైద్యం. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పలువురు ప్రముఖులు. కోవిడ్ కారణంగా 7వ తేదీ నుండి 16వ తేదీ వరకు జరిగే దసరా ఉత్సవాలు ఏకాంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. డి పెద్దిరాజు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.